and pinion mesh with each other, and due to that meshing, the working or the transmission of the motion as well as the power will occur. So we'll have to take a benefit and run the system. That's why we'll have to use a gear. So as I told you, the distribution of a DME2 in case of the 2 point, as like you can see in the syllabus, basically this is the structure. It is same as that of DME1. We are having theory and we are having practical also. Now this time practical is more important, because last time whatever with the practical we have not conducted, rather due to this COVID pandemic, it was not possible for us to complete that. But assignments we have given, and I think you have solved. You have sent it me the in personal as well as on group the your assignment status. Now here for DME2 practical session is there, and we'll have to design a gearbox for this particular chapter. Sorry, for this particular subject. So while designing of the gearbox, the freedom is given from the SPPU side, that you will have to design a two-wheeler gearbox, four-wheeler gearbox, truck, tractor, Volvos, heavy-duty vehicles gearbox also. So they have given the freedom. You will have to learn the system. You will have to understand the system, and as an engineering point of view, will have to design a gear. So practical 2 hours they have mentioned, and term work is of course the term work is there. In practical point of view, here is the oral, and which depends on DME1 and DME2. Remember this. Oral will be on DME1 and DME2 topics. So in that you will ask the design of shaft, design of coupling, design of spring, as well as design of gears. Correct? So it will be the oral is of around 25 marks. Correct? In that oral, we'll have to do the submission in case of the term work. For that 25 marks is allotted by the university. In case of the 25 marks, we are going to design, prepare a report for the gears, preparing sheet for the details and assembly for the gearboxes, and we'll have to make a presentation also. So for that purpose, they have mentioned the term of 25 marks. Basically, the system or structure of our subject is it is having in-sem exam, which is of 30 marks, and it is having also end-sem exam, which is of 70 marks. Correct? So now I think as a DME1, we have given the session or the examination will be will conduct on MCQs base or online base. But remember this DME2 for this semester subject offline session will be conducted. So for that purpose, you will have to prepare from your side. It is not like that we'll have to just attend and join the session and not listening and you are doing something else. So it will not work. So be attentive from your side from the first session. Correct? Now, as per the course objective, of course, the course objectives in a summarized point of view, I'll tell you, we are able to, or student is able to design, develop, and test the gearbox models. This is the main objective of our course. And the course outcome they have mentioned, a lot many outcomes are there. You can design or you are able to design any kind of the gear very easily. First outcome. Second outcome, you will have to get the transmission idea, as like only gear the is not the system which will transmit the motion or power. There is a belt drive, there is a bearings are also there, which will help to transmit the motion and power. Without them, it is not possible to transmit. So when we are using gears, when we are using a belt drive, when we are using a bearings, so that three things we'll have to know. That will be our course outcome. Of course, the course content, the design of the spur gear. In case of the spur gear, we are going to learn introduction, why gears are required, what are its selection criterias, what are the materials are used, and basic modes of the tooth failure, gear lubrication methods, so sprinkling lubrication, pumping lubrication. So various lubrication types are there. According to, we'll have to use the lubrication for the gear purpose. So before that, we'll have to must know why lubrication is required. Of course, here are the parameter in which the teeth are going to mesh.
So because of that, there might be chances of the creation of the friction. So because of the friction, heat will be generated, and if we are not using the lubrication, there might be chances of sticking of the teeth. Due to that, the porosity or teeth are going to damage. So that things we are going to learn. And in case of the spur gear, as per the syllabus, the number of teeth and all that we are going to learn in this spur gear design. So without wasting a time, I'll start with the unit number 1. So just write down unit number 1, design of spur gear. Design of spur gear. Design of spur gear. Design of spur gear. Okay. Tell me from any one of you, what is gear? Because you have learned this in your term. What is gear? Aniket? Trijay? Snehal? What is gear? These are two cylinders which can transmit powers, but for friction, there are grooves in it. Okay. It is not up to the mark, but it's okay. Aniket? A gear is a rotating circular machine part which is having a teeth and which transmits power from one shaft to another. One shaft to another. Okay. Anyone? Okay. Yeah. So the idea is clear. It will transmit the power and motion. So I'll tell you the proper definition. The definition is, gear is nothing but it is the toothed wheels of pinion as well as a gear or gear pair, which can help to transmit the power as well as motion from one shaft to another shaft by means of successive engagement between the teeth. This is very important. Successive engagement. Suppose gear we have prepared, pinion we have prepared, and it has having teeth, and we have maintained the center distance more. So then it will not occur the successive engagement. So gear is the element in which it will transmit the power and motion from one shaft to another shaft with the help of successive engagement between the teeth. That will help to transmit the motion and power. Clear? Now, while transmitting motion and power, why gears are used? Can anybody tell me why gears? Because lot many things are there. Belt drive आपण वापरू शकतो, chain drive वापरू शकतो, rope drive also we can use. So why gears are required? Just tell me. Tell me why gears are required. Vinayak? Yes, sir. Sir, efficiency जास्त आहे gearची. How many percentage? 99. 99 असं नाहीये. लक्षात घ्या. See, while speaking technical point of view, we'll have to give the base to the answer. जर गिअरची 99% इफिशियन्सी असली तर मग सगळीकडे गिअरच वापरले असते ना. बेल्ट ड्राईव्हची काय गरज होती? बेल्ट ड्राईव्ह वापरतो की नाही आपण? सांगा मला. विनायक? हो सर. विनायक? हा. तर माझा क्वेश्चन असा आहे की वाय गिअर्स आर युज्ड इफ आय कम्पेअर गिअर अँड बेल्ट ड्राईव्ह? सर बेल्ट मध्ये स्लिप होतं ना सर. स्लिप होतं. ओके. करेक्ट पॉइंट आहे. स्लिप होतं. एनी अनदर? ड्युरेबिलिटी. ओके. ड्युरेबिलिटी. अजून बेसिक सांगा तुम्ही. फार म्हणजे जास्त लॉजिकली आपल्याला जायचंय, कारण आयडिया पिक्चर कन्सेप्ट क्लिअर असेल तर काय प्रॉब्लेम येत नाही. सी सर गेअर स्मॉल डिस्टन्स वर पण ट्रान्समिट करू शकतात पॉवर. स्मॉल डिस्टन्स वर पण का स्मॉल डिस्टन्स वरच? कसं आहे? आणि स्मॉल डिस्टन्स वरच. हा, मग ते मी म्हणतो. ओके. प्रतीक, अजून कोणाचं होतं आन्सर?
तर तेच सर शाफ्ट डिस्टन्सवर. करेक्ट. शार्प डिस्टन्स नाही म्हणता येणार आपण, स्मॉल डिस्टन्स. सी, gears are used only when to transmit the power in a compact point of view or compact space. Correct. In that case we'll have to use a gear. And the floor mill's example here, in case of the floor mill we cannot use gears, we'll have to use belt drive. Ka? Because we'll have to transmit the power from long center distance. सीजी त्यांचा एक पुलीचा आणि दुसऱ्या पुलीचा सेंटर डिस्टन्स मोठा लागतो, तो जवळ जर घेतला तर फ्लोर मिल वर्क होणार नाही. दॅट्स वाय पर्टिक्युलरली in case of the belt drive, where there is a long space is required or space is available and maximum power need to transmit, for that time we'll have to use belt drive, in which the distance of two pulleys are more. More म्हणजे किती, टेक्निकली कधी लक्षात ठेवायचं, मोर म्हणजे किती, so 9 मीटर अँड अबोव. याच्यावर जर असेल तर आपण वापरतो आणि जनरली 3 ते 9 मीटर या रेंज मध्ये बेल्ट ड्राईव्ह वापरले जातात. आणि गिअर ड्राईव्ह आर ओनली यूज फॉर द कॉम्पॅक्ट पर्पज. म्हणजे इन केस ऑफ ऑटोमोबाईल यू कॅन सी, इन केस ऑफ टू व्हीलर इट हॅज हॅव्हिंग गिअर बॉक्स, बट इट हॅज हॅव्हिंग व्हेरी कॉम्पॅक्ट शेप. तो कॉम्पॅक्ट मध्ये बसवलाय तिथं पॉवर ट्रान्समिट होते, स्पेस वाचते आणि अननेसेसरली वेट वाढत नाही सिस्टीमचं. मी गिअर बॉक्सच्या जागी बेल्ट ड्राईव्ह पण यूज करू शकतो, बट there will be the problems. So space required, again dimensions parameters, परत वेट वाढणार, सिस्टीमची लेंथ अननेसेसरली वाढणार, या सगळ्या गोष्टी होतील. देअरफॉर विल हॅव टू यूज अ गिअर. देअरफॉर विनायक जसं म्हणला स्लिप होतं, त्याला टेक्निकल वर्ड आहे, गिअर इज ऑलवेज हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह ड्राईव्ह. पॉझिटिव्ह ड्राईव्ह मीन्स वॉट एव्हर बी द मोशन नीड टू ट्रान्समिट, दॅट विल हॅव टू ट्रान्समिट फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, त्याला म्हणतात पॉझिटिव्ह ड्राईव्ह. आणि स्लिपेज जिथं होतं त्याला बेल्ट ड्राईव्ह यूज करतात, म्हणजे स्लिप होतं. सो बिकॉज ऑफ द स्लिप इफिशियन्सी गेट रिड्युस्ड. मग किती रिड्यूस होते, ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट. करेक्ट. सो दॅट जर मोटरचा आरपीएम 1440 असेल 1 HP आणि मी बेल्ट ड्राईव्हला लावले, तर त्या केसमध्ये आउट ऑफ दिस 1440 आरपीएम, द आरपीएम इज गेट कन्वर्टेड, बट द थ्रू बेल्ट the RPM is not 1440, it will be around 700 maximum RPM आपल्याला बेल्ट थ्रू मिळतात, म्हणजे 50% इफिशियन्सी रिड्यूस होते. बट इन केस ऑफ गिअर ड्राईव्ह तुम्ही बघा, गिअर मेश होतात. while meshing the gears it will transmit the motion, so that while meshing the two teeth, that is pinion as well as gear, both role is to transmit the motion. पुढे जायचंय, पुश करायचंय, मोशन ट्रान्समिट करायचं, हाच रोल राहतो. त्या केसमध्ये इफ एनी टीथ इज गोइंग टू ब्रेक, एक आधी टीथ ब्रेक झाली तर तो पूर्ण गिअर किंवा तो पूर्ण पिनियन बदलायला लागतो, सिस्टीम वर्क होत नाही. का? बिकॉज ऑफ वन टूथ ब्रेकेज देयर विल बी द व्हायब्रेशन, नॉइज, करेक्ट, अँड विल नॉट ट्रान्समिट द एक्झॅक्ट और पॉझिटिव्ह पॉवर. देअरफॉर विल हॅव टू यूज अ गिअर ड्राईव्ह. इज इट क्लिअर? समजलं का रे बाळांनो? येस सर. ओके. हे बघा मी स्क्रीनवर दाखवतो, या टाइपचे गिअर्स असतात. नाव यू कॅन सी फर्स्ट टाइप स्पर गिअर. का स्पर गिअर आहे कोण सांगेल? झूम करा तुमच्या एंडला. दिस इज स्पर गिअर. गिअर मीन्स व्हॉट? वन इज गिअर, बिगर पार्टला गिअर म्हणतात, स्मॉलर वन इज कॉल्ड एज अ पिनियन. तो हा बिगर वन आहे, याला गिअर म्हणतोय, हा स्मॉलर वन आहे, याला पिनियन म्हणतोय. सो नाव दिस इज द स्पर गिअर. वाय स्पर गिअर? आपण याला स्पर गिअर कसं काय ओळखलं? टीथ पॅरलल असतात. Parallel, correct. Parallel to the axis, or else we can say it has having straight teeth. It has having straight teeth. You can see straight teeth for gear, straight teeth for pinion. आता आपली डेफिनेशन काय सांगते मी परत एकदा रिपीट करतो. Gear is nothing but it is the tooth wheel which helps to transmit the power as well as the motion from one shaft to another. आता ते one shaft आणि another shaft काय भानगड आहे? तर इकडे बघा, हा गिअर आहे आणि या गिअरला तुम्हाला इथे स्लॉट दिसतोय, हा स्लॉट आहे कीवेचा. आणि हा कीवे जो आहे इथे शाफ्ट बसणार आहे आणि त्याच्यावर कीवे असेल आणि त्याला गिअर माउंट होईल. बरोबर, हा झाला एक शाफ्ट. दुसरा शाफ्ट बघा इथं असणार आहे पिनियनचा शाफ्ट, कारण हा आणि हा एक होऊ नाही शकत. सो
इथे एक शाफ्ट असणार आणि ऑफकोर्स दिस शाफ्ट शुड बी पॅरलल टू each other, pinion and gear. So that's why we can say it can transmit power or motion from one shaft to another shaft. मग समजा gear ratio 5:1 असेल तर याचा अर्थ असा आहे जेव्हा एक रोटेशन गिअरचे फिरतील तेव्हा 5 रोटेशन पिनियनचे होतील. That we called as a 5:1. Clear? So here we'll have to use the gear where the shaft is parallel to each other. तरच आपण हे स्पर गिअर वापरू शकतो असा त्याचा अर्थ झाला. इज दॅट क्लिअर? समजलं का रे बाळांनो? येस सर. ओके. सो राईट डाऊन डेफिनेशन ऑफ गिअर. फर्स्ट पार्ट डिझाइन ऑफ गिअर, त्यातली पहिली डेफिनेशन लिहा. गिअर इज डिफाइंड as it as having tooth wheels. It is having tooth wheels which can transmit power and motion from one shaft to another. शाफ्ट कसे ट्रान्समिट होतात ते पण तुम्हाला सांगितलं. वन शाफ्ट टू अनदर by means of successive engagement between the teeth. Very important. Successive engagement between the teeth. Correct. Next point left. Gear drive is पॉझिटिव्ह ड्राईव्ह. पॉझिटिव्ह म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगितलं की बाबा प्रॉपर मोशन ट्रान्समिट होते. जसं की बेल्ट ड्राईव्ह मध्ये स्लिपेज होतं त्यामुळे तो पॉझिटिव्ह नाहीये, निगेटिव्ह ड्राईव्ह म्हणतात त्याला बेल्ट ड्राईव्हला. ठीक आहे. सो गिअर ड्राईव्ह इज पॉझिटिव्ह ड्राईव्ह अँड it provide when distance between driver and follower is small. Distance between driver and follower is small. Next point. कोण सांगू शकेल का मला? गिअर आता आपण बघितले स्क्रीनवर, पिनियन आहे आणि मोठा आहे गिअर. यांचे रोटेशन्स कसे असतात कोण सांगेल का? हाऊ इट रोटेट्स फॉर मेशिंग और फॉर प्रॉपर ट्रान्समिशन ऑफ मोशन अँड पॉवर? कॅन एनीबडी टेल मी? वी बाबा सर पिनियनचं रोटेशन क्लॉकवाईज असतं आणि गिअरचं पण क्लॉकवाईज असतं किंवा अँटी क्लॉकवाईज दोन्हीचं पण असतं किंवा कसं काय बाबा एक क्लॉकवाईज एक अँटी क्लॉकवाईज कसं आहे? कॅन एनीबडी टेल मी what should be the rotation? Opposite. Anyone? अजून कोणाचा आन्सर आहे का? वेगळं सेम काय जे असेल ते? The rotations are always opposite. Why? Because you can see on the screen, if the rotations are same, there no any chances to mesh the teeth because all are straight teeth and it is not able to mesh. आणि जर ते गिअर जर मेश होत नसेल तर त्याचा पर्पज सॉल्व्ह होत नाहीये बरं का, ट्रान्समिशन ऑफ मोशन अँड पॉवर. दॅट्स वाय द रोटेशन इज ऑलवेज अपोजिट. मीन्स इफ गिअर इज रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पिनियन इज ऑलवेज अँटी क्लॉकवाइज अँड वाईस वर्सा. म्हणजे पिनियन अँटी क्लॉकवाइज असेल किंवा क्लॉकवाइज असेल तर गिअर इज ऑलवेज मुव्हिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो फॉर दॅट मेशिंग पर्पज. नेक्स्ट पॉइंट तोच लिहा. both the gears म्हणजे सगळा गिअर पेअर बरं का, गिअर आणि पिनियन दोन्ही पण आपण गिअर म्हणतो त्याला. both the gears which are engaged
which are engaged, comma, always rotates in opposite direction. ठीक आहे. आता मला सांगा, स्क्रीनवर तुम्हाला जे गिअर्स दिसतात त्यातला कुठला गिअर आहे ज्याचे सेम डायरेक्शन असतात, ज्याचे गिअर आणि पिनियन एक म्हणजे क्लॉकवाईज तर क्लॉकवाईजच फिरतो किंवा अँटी क्लॉकवाईज तर अँटी क्लॉकवाईज फिरतो, असा कोण गिअर आहे का स्क्रीनवरचा? टेल मी. तुमच्या माहितीसाठी वाटल्यास मी सांगतो, हा स्पर गिअर आहे, हा हेलिकल आहे कारण हेलिकल टीथ असतात, इन्क्लाइन टीथ असतात. तिसरा आहे डबल हेलिकल, यालाच हेरिंग बोन गिअर पण म्हणतात. चौथा आहे इंटरनल गिअर, म्हणजे आत टीथ असतात, इंटरनल टीथ आर देअर. ठीक आहे. नेक्स्ट विल बी दिस इज रॅक अँड पिनियन. एफ इज अगेन स्ट्रेट बिवेल गिअर, स्ट्रक्चर परपेंडिक्युलर ऍक्सिस असतं. नंतर आहे स्पायरल गिअर, करेक्ट. नंतर हायपोइडल गिअर आहे. नंतर इकडे वॉर्म अँड वॉर्म गिअर आहे, इथे स्पायरल गिअर आहे. तर याच्यातला विच गिअर इट हॅज हॅव्हिंग सेम रोटेशन while working? Internal gear. म्हणलो इंटरनल गिअर. इज इट करेक्ट? बाकीचे इंटरनल गिअर सांगितले ना, पण दुसरं काय मत आहे का तुमचं? सुशांत, संकेत? Yes, sir. Internal gear. Internal gear, correct. See, it is very more logical rather. You can see every gears are having external teeth, and where there is a external teeth, where there is external meshing, that gears are always rotate in opposite direction. Where there is an internal meshing, that gears are always rotates in the same direction. तरच ती meshing होणार आहे. So that's why internal gear is having same rotation. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंटला इंट्रोडक्शन मधलं, the gear drive consists of two wheels, TWO, two wheels. The small wheel is called as, बेसिक आपण बघतोय बरं का, कारण बऱ्याच जणांना शेवटी कळतं यार पिनियन म्हणजे काय आणि गिअर म्हणजे काय. So the small wheel is called as pinion. And larger wheel is called as gear. ठीक आहे. हे झालं बेसिक, सगळ्यात बेसिक. हे माहित असणं गरजेचंच आहे. कुठल्याही गिअरला हे कॉमन राहणार. आयदर इट मे बी स्पर, इट मे बी हेलिकल, इट मे बी बेव्हल, वर्म, कुठलाही गिअर असू. या सगळ्याला हे इंट्रोडक्शन जे आपण दिले किंवा याला याचे फीचर्स म्हणून, गिअरचे फीचर्स हे सेमच राहतील. ओके. नेक्स्ट पॉइंट राईट डाऊन. ऍडव्हान्टेजेस ऑफ गिअर ड्राईव्ह. चलो वन बाय वन सांगा मला. फर्स्ट ऍडव्हान्टेज काय असेल? गिअर स्ट्रक्चर तुमच्या पुढे आहे. फर्स्ट ऍडव्हान्टेज टेल मी. What will be first advantage of gear drive? किंवा ऍडव्हान्टेज काय असेल? बरेच असतील, तर त्यातलं एखादं तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. टेल मी. अविनाश. हे बघा बाळांनो, होती हाय बी बोलताना ना त्याचं काउंट माहित पाहिजे, आकडा. इफिशियन्सी किती आहे अनिकेत, आणि कुठल्या गिअरची किती आहे सांग मला. सर सगळ्या गिअरची वेगवेगळी आहे ना. मग किती आहे? हाय म्हणजे किती? तुझ्या डेफिनेशन काय आहे हाय? म्हणजे इट्स मोर दॅन बेल्ट ड्राईव्ह असं. हे नाही, हे बघ, बेल्ट ड्राईव्हचं कम्पॅरिझन आता आपण नाही करत, आपण गिअर ड्राईव्ह मध्ये आहे. ठीक आहे. इफिशियन्सी आहे, ऑफकोर्स जास्त आहे, पण कुणाची जास्त आहे कुणाची कमी आहे हे ते डिपेंड्स आहे वर्किंगवर. ते मी पुढे सांगेन. आता ऍडव्हान्टेज पहिला तर एक येणार की करेक्ट आहे, इफिशियन्सी हाय, पण त्याची रेंज असली पाहिजे.
सो टेक्निकल भाषेत आपण बोलू की फर्स्ट राईट डाऊन gears have maximum range efficiency ब्रॅकेट मध्ये लिहा, त्याची रेंज पण सांगतो, फ्रॉम 50% to 90% comparatively. म्हणजे कंपेअर केला तर कंपॅरेटिव्हली तर बेल्ट ड्राईव्ह नको. इट हॅज हॅव्हिंग रेंज 50% to 90%. 99, 90, 100% कुठलीच इफिशियन्सी नसते बरं का सिस्टीम. 97 पर्यंत व्हॅलिड आहे, 97, 96, मॅक्स टू मॅक्स 95 धरा चालतं. 100% सिस्टीम कुठलीच व्हॅलिड नसते. ठीक आहे. सो पहिला पॉईंट झाला, इट हॅज हॅव्हिंग मॅक्सिमम रेंज ऑफ एफिशियन्सी. आपण टेक्निकली ब्रॅकेट मध्ये लिहिलं इन बिटवीन 50 to 90% किंवा 95 पर्यंत लिहू शकता तुम्ही. ओके गुड. आणि कितनं सांगितलं. पुढं नेक्स्ट एनी अदर ऍडव्हान्टेज. Transmit high torque. ट्रान्समिट हाय टॉर्क. मग ट्रान्समिट हाय पॉवर पण होते, ट्रान्समिट हाय मोशन पण होते, बरोबर का, मॅक्सिमम मोशन. तर हे त्याचं फीचर आहे, हे त्याचं फीचर आहे. सो इट विल नॉट कन्सिडर फॉर द ऍडव्हान्टेज. करेक्ट. एनिथिंग. Positive drive. करेक्ट. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. इट विल नॉट ऑकर स्लिपेज, देअरफॉर इट हॅज हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह ड्राईव्ह. लिहा. सेकंड, इट हॅज हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह ड्राईव्ह. पॉझिटिव्ह ड्राईव्ह कुणाला लक्षात राहत नसेल ब्रॅकेट मध्ये लिहा, नो स्लिपेज. करेक्ट. इट हॅज हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह ड्राईव्ह, नो स्लिपिंग ऍक्शन विल बी ऑकर. ठीक आहे. बिलो दॅट राईट डाऊन, इट विल ट्रान्समिट द लार्ज पॉवर. इट विल ट्रान्समिट लार्ज पॉवर. आता लार्ज म्हणजे किती लक्षात घ्या. So in case of the large power, we'll have to consider automobile. In a single kick, the automotive vehicles is start, or on a button it will get started. So while starting the things, it required the minimum power. But in case of the large power, for using the Volvos, bus, tractors, त्या केस मध्ये जी काही पॉवर लागते त्यानुसार गेअर बदलतो बरं का. तर त्यामुळे याचा पर्पज आहे की गेअर ड्राईव्ह विच कॅन बी यूज फॉर द मॅक्सिमम ऑर लार्ज पॉवर. सो सेकंड राईट डाऊन, इट कॅन ट्रान्समिट द लार्ज पॉवर. लार्ज पॉवर. थर्ड किंवा नेक्स्ट जे काही तुमचा नंबर असेल, इट हॅज हॅव्हिंग कॉम्पॅक्ट साईज. कॉम्पॅक्ट साईज. कॉम्पॅक्ट साईज. सो नाव कॉम्पॅक्ट साईजचा विषय आला म्हणून मी सांगतो. बहाच्या कारचा आपण मी वर्गात पण बोललो. आपण गिअरबॉक्स डिझाईन केलेला 2017ला बरं का. मुलं आलेली माझ्याकडे, आम्ही गिअरबॉक्स आम्ही डिझाईन केलेला. तर त्या केसमध्ये आम्हाला असं कळालं, म्हणजे माझ्यासाठी पण नवीन होतं. वाईल डिझायनिंग द गिअरबॉक्स आय रिअलाइज दॅट one point is there that we called as a module, and if module is more, in that case definitely module means what, d by z, diameter with respect to number of teeth. म्हणजे module is always directly proportional to diameter. म्हणजे module जर वाढला तर diameter वाढणार, diameter वाढला गिअरची साईज वाढली, साईज वाढली कॉस्ट वाढली, कॉस्ट वाढली टुलिंग वाढली. करेक्ट. या पद्धतीने ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल राहत. तर ते भाच्या मला सांगायचं होतं की जर आपण प्लेन गिअर डिझाईन केला प्रॉपर जे काही मॉड्यूल कॅल्क्युलेशन नुसार येतं, अनालिटिकल कॅल्क्युलेशन नुसार, तर गिअरची साईज ऑलमोस्ट गाडीच्या साईज एवढी होते. टू व्हीलरचं जर केस घेतली तर ऑलमोस्ट गिअरची साईज गाडीच्या साईज एवढी होते टू व्हीलर. सो इट इज नॉट फिजिबल. करेक्ट. त्यामुळं डिझाईन करताना आपण करतो मॉड्यूल ऑप्टिमायझेशन. मॉड्यूल ऑप्टिमायझेशन म्हणजे काय, मटेरियल जे आपण वापरले त्याला स्ट्रेंथन करायचं. आणि बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथनिंग म्हणजे काय, त्याचा हार्डनेस वाढवायचा बरं का. अँड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथनिंग इट विल रिड्यूस द मॉड्यूल, आणि ड्यू टू दॅट रिडक्शन ऑफ द मॉड्यूल ऑटोमॅटिकली साईज गेट रिड्युस्ड. म्हणून तुम्ही बघा टू व्हीलरचा गिअरबॉक्स छोटा असतो किंवा कुठलाही गिअरबॉक्स कॉम्पॅक्ट असतो. असं नाही की बाबा पूर्ण सिस्टीम एवढा तो गिअरबॉक्स आहे. तर त्याला ऑप्टिमाइज्ड मॉड्यूल म्हणतात. सिलेबस मध्ये तुम्हाला ते नाहीये, प्रॅक्टिकल मध्ये आपण हे वापरणार आहोत. तर हे लक्षात असावं. कॉम्पॅक्ट साईजचा विषय आला म्हणून मी सांगितलं. नेक्स्ट पॉइंट राईट डाऊन, इट इज मोर रिलायबल. इट इज मोर रिलायबल
than other drives. It is more reliable than other drives. का रिलायबल? ऑफकोर्स कॉम्पॅक्ट स्पेस लागतोय, स्लिपिंग होत नाहीये. ठीक आहे. ब्रेकेज किंवा फेल्युअर जे होतं ते मिनिमम पॉइंट ऑफ व्ह्यू म्हणजे आफ्टर नंबर ऑफ सायकल्स, नवीन गिअर आपण परचेस केलाय, यूज केलाय, तर त्या केसमध्ये त्याची एक इफिशियन्सी असते आणि त्याची एक लाईफ असते. तो लाईफ स्पॅन झाले की तरच तो ब्रेक होतो. करेक्ट. सो आफ्टर वर्किंग आवर्स जे काही त्याचे नंबर ऑफ सायकल्स आहेत, अकॉर्डिंग टू दॅट इट विल ब्रेक, पण स्लिप होणार नाही. दॅट्स वाय इट इज मोर रिलायबल दॅन अदर ड्राईव्ह. अदर ड्राईव्ह म्हणजे कुठले? बेल्ट ड्राईव्ह असेल, चेन ड्राईव्ह असेल, रोप ड्राईव्ह असेल. Correct. So next, write down. It can be transmit power. Advantage is the next point. It can be transmit the power between two shafts. Of course, दोन shaft आपण बघितले. Between two shafts which are parallel. पर गेअरचा आपण आता स्क्रीनवर बघतोय, पॅरलल शाफ्ट आहे बघा. पॅरलल कॉमा इंटरसेक्टिंग. स्क्रीनवर कुठला इंटरसेक्टिंग शाफ्ट आहे कोण सांगेल का? कुठल्या गिअरचा शाफ्ट इंटरसेक्टिंग असा असायला पाहिजे किंवा असतो? पॅरलल तर बघितलं आपण, हेलिकल होता, स्पर गिअर पॅरललच आहे, डबल हेलिकल पॅरललच आहे, इंटरनल गिअर ऑल्सो पॅरलल. आता आपण दुसरं म्हणतोय की बाबा इंटरसेक्टिंग कुठला असेल? बिवेल गिअर. करेक्ट, बिवेल. तुम्ही बघा त्याचा ऍक्सिस, गिअरचा ऍक्सिस हॉरिझॉन्टल आहे, पिनियनचा ऍक्सिस व्हर्टिकल आहे. गिअर म्हणजे मोठा, पिनियन म्हणजे छोटा. जिथे कुठं मीट होते तो इंटरसेक्टिंग म्हणजे 90 डिग्री ऍक्सिस होतो एकमेकाला, म्हणून त्याला म्हणतात परपेंडिक्युलर किंवा इंटरसेक्टिंग ऍक्सिस. करेक्ट. आता आपण लिहिले टू शाफ्ट विच आर पॅरलल कॉमा इंटरसेक्टिंग कॉमा नॉन इंटरसेक्टिंग. नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग कोण आहे याच्यातलं सांगेल का आपण? ज्याचे ऍक्सिस एकमेकाला मीटच होत नाही. वर्म गिअर. वर्म गिअर. करेक्ट. तुम्ही बघा वर्म म्हणजे काय? जो वरचा पोर्शन आहे, हा तुम्हाला दाखवतोय बघा, परत स्क्रीनवर मी कर्सर नेतोय, हा वर्म म्हणतात त्याला, आणि ह्याला म्हणतात गिअर. बिगर पार्ट इज ऑलवेज गिअर. पण ह्याच्यात रोटेशन्स आणि या सगळ्या गोष्टी वेगळ्या असतात. याला नंबर ऑफ स्टार्ट असतात म्हणजे पुढे जातं. ठीक आहे. आता बऱ्याच जणांना ओरल क्वेश्चन असतो, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन वर्म गिअर अँड रॅक अँड पिनियन? काय दोन्हीतला फरक आहे? रॅक अँड पिनियन मध्ये काय असतं, रॅक जो असतो तो मूव्ह होत असतो आणि इथं आपला जो पिनियन ज्याला वर्म म्हणतो तो मूव्ह होतो. फीचर सेमच आहेत. करेक्ट. पण हा जो रॅक अँड पिनियन आहे तो ऑलवेज यूज इन पॅरलल शाफ्ट ऍक्सेस. जेव्हा दोन शाफ्ट पॅरलल असतात तेव्हाच वापरता येईल. आणि हा इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, सॉरी, इंटरसेक्ट होत नाहीत. याचा ऍक्सिस हा हॉरिझॉन्टल आहे, याचा ऍक्सिस पण हॉरिझॉन्टल आहे, पण ते इंटरसेक्ट कुठं होत नाहीत आणि पॅरलल पण नाही. ठीक आहे. सो इट कम्स अंडर वर्म गिअर. सो दीज आर द बेसिक ऍडव्हान्टेज ऑफ द गिअर ड्राईव्ह. लास्ट ऍडव्हान्टेज लिहा, एक अजून एक आठवला. इट इज यूज्ड फॉर changing the speed ratio over wide range. Speed ratio over wide range याचा अर्थ कोण सांगू शकेल का? चेंजिंग स्पीड रेशो ओव्हर वाईड रेंज. आपण गिअर टाकतो बघा, पहिला गिअर समजा टू व्हीलर वापरत असाल तर पहिल्या गिअरवरून दुसऱ्या जातो, तर शिफ्ट करतो आपण गिअर, नंतर स्पीड वाढवली की तिसऱ्यावर जातो, अँड हाय स्पीडचा जो काय असेल तो, जे काही हे चेंजेस आपण करतो हे पॉसिबल आहे फक्त आणि फक्त गिअरमुळे. शिफ्टिंग, चेंजिंग अँड ऍज पर द अकॉर्डिंग टू स्पीड. सो दॅट्स वाय इट हॅज हेल्प्स टू चेंजिंग द स्पीड रेशो. कारण गिअर चेंज झाला त्याचे स्पीड बदललं ना. जेव्हा मी गिअर चेंज करतो, फर्स्ट सेकंड करतो, तेव्हा मला ऑफकोर्स स्पीड वाढवायला पाहिजे. स्पीड कमी ठेवून मी सेकंड नाही टाकू शकत, थर्ड नाही टाकू शकत, ब्रेकेज होईल, तुटतील गिअर. कळतंय? तो एक मेजर ऍडव्हान्टेज आहे की चेंजिंग और शिफ्टिंग द स्पीड रेशो व्हेरी इझिली.
सो दीज आर द मेजर ऍडव्हान्टेज. सगळ्या गेअरसाठी हे कॉमनच राहतील. डिसएडव्हान्टेज, नेक्स्ट पॉइंट, और लिमिटेशन. डिसएडव्हान्टेज और लिमिटेशन, नेक्स्ट पॉइंट. फर्स्ट सांगा मला, लिमिटेशन काय असू शकतात तुमच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू? कॉस्टली. हा, काय म्हणतोय? कॉस्ट जास्त असते. कॉस्ट जास्त असते. ठीक आहे, करेक्ट आहे. कॉस्ट जास्त असते. आता त्याला रिझन पण तसं आहे, टूलिंग रिक्वायर्ड. हा काही लेथ मशीनवर तयार होत नाही बरं का गेअर. ठीक आहे, पहिलं. दुसरं होनिंग प्रोसेस असते किंवा हॉबिंग असते. या प्रोसेस ज्या आहेत त्या कॉस्टली आहेत आणि त्याच्या पर्टिक्युलर मशिनरी आहेत. आणि एका गेअरसाठी मशिनरी कोण वापरत नसतं, मास क्वांटिटीसाठी डिझाईन केलं जातं किंवा वापरतात. त्यामुळं इट इज ऑफकोर्स कॉस्टली. जर तुम्ही आता तुमच्या बीईच्या प्रोजेक्टला किंवा टीईच्या तुमच्या सेमिनार प्रोजेक्टला जर गेअर विकत घ्यायचा म्हणला, तर तुम्हाला साधा 5 सेंटीमीटरचा गेअर आणि पिनियन जर घ्यायचा असेल, तर मी आता बिवेल गेअरचा आम्ही प्रोजेक्ट केलेला, 5 सेंटीमीटर होती त्याची डायमीटर. तो आम्हाला जवळजवळ 2,500 रुपयाला मिळाला, 2,500. सो रिझन इज दॅट आपण सिंगल मास मध्ये घेत नाहीये, त्यामुळे त्याची कॉस्ट आणि सगळंच वाढतं ऑफकोर्स. सो राईट डाऊन फर्स्ट, इट इज हॅव्हिंग मोर कॉस्ट or it is costly. It is costly. Second, अजून काय असू शकतं लिमिटेशन? Motion cannot be transmitted over large distance. मोशन कॅनॉट बी ट्रान्समिटेड ओव्हर लार्ज डिस्टन्स. असं काही नाही. समजा गेअरची साईज वाढवली बरं का, आणि पिनियनची पण साईज वाढवली, तर ऑफकोर्स हा तू बेल्ट ड्राईव्ह पॉइंट ऑफ व्ह्यू म्हणतोय, चालेल, यू कॅन राईट. सो जस्ट राईट डाऊन, इट विल नॉट ट्रान्समिट द मोशन फॉर लार्ज डिस्टन्स. लार्ज डिस्टन्स म्हणजे 3 मीटरच्या वर बरं का. It will not transmit the motion for large distance. Correct. Anyone? Any another limitation? सर Flexibility. lubrication पण लागत असेल ना? Correct. Lubrication is required. आणि त्याला प्रॉपर विस्कस लुब्रिकंट ऑइल लागतं बरं का. म्हणजे आहे तेच पाणी वापरत नाही आपण. सो राईट डाऊन, प्रॉपर विस्कस लुब्रिकंट इज रिक्वायर्ड. Viscous म्हणजे it is having more viscosity. Viscous lubricant is required. Correct. अजून काय असू शकेल? Difficult to they have no flexibility. No Flexibility. flexibility. Yes. करेक्ट पॉइंट वर आला अनिकेत. लक्षात घ्या, हा सगळ्यात मेन पॉइंट आहे. इट शुड रिक्वायर प्रिसाइज अलाइनमेंट. प्रिसाइज म्हणजे अॅक्युरेट अलाइनमेंट. जर तुम्ही आता स्क्रीनवरच बघा, स्पर गिअर आहे, स्पर गिअरचा शाफ्ट इथं आहे, इथं पिनियनचा इथं आहे, आणि मी हा शाफ्ट थोडा जरी तिरका केला ना, तर मेशिंग होणार नाही. मग प्रॉब्लेम क्रिएट होणार, व्हायब्रेशन येणार, नॉईज क्रिएट होणार, सिस्टीम वर्क होणार नाही, आरपीएम प्रॉपर ट्रान्समिट होणार नाही. तर यालाच म्हणू शकतो आपण टेक्निकल भाषेत, इट रिक्वायर्ड प्रिसाइज अलाइनमेंट बिटवीन द शाफ्ट. आता इथं तुम्ही म्हणला बिवेल गिअर परपेंडिक्युलर आहे, तर तो 90 डिग्री असतो ना. परपेंडिक्युलर म्हणजे 90 डिग्री इंटरसेक्टिंग ऍक्सिस. जर तो 91 डिग्री जर मी केला, तर टीथ हे ब्रेक होणार. त्यामुळं फ्लेक्झिबिलिटीच्या ऐवजी आपण असं म्हणू, इट रिक्वायर्ड प्रिसाइज अलाइनमेंट बिटवीन द शाफ्ट. राईट डाऊन. करेक्ट, गुड. इट रिक्वायर्ड प्रिसाइज अलाइनमेंट बिटवीन द शाफ्ट. ओके, हे सगळे बेसिक ऍडव्हान्टेज. आणि ऑफकोर्स ऍप्लिकेशनला ऑटोमोबाईल, सगळ्या ऑटोमोबाईल मध्ये where there is a transmission of motion and power, we'll have to use gears. ठीक आहे, लिफ्टिंग लोअरिंग साठी पण वापरतात, लिफ्ट करायला क्रेन मध्ये वापरतात. करेक्ट. सो दीज आर द लॉट मेनी ऍप्लिकेशन्स फॉर द गिअर्स. आपण अजून सिलेबस मध्ये दिलेल्या बीट कडे आलो नाही बरं का. हे इंट्रोडक्शन चालू आहे आता. हे इंट्रोडक्शन झालं किंवा गिअर म्हणजे काय, त्याचे ऍडव्हान्टेज काय असायला पाहिजे, काय असतील, अँड सो ऑन. ठीक आहे. सो विल स्टार्ट विथ द बीट. राईट डाऊन.
selection of gears. Selection of gears. Selection of gears. Now selection criteria काय काय असतो तो आपण बघू. Clear? Now just listen and then write after understanding. So basically gear means what? That we have learned. Gear is the element which is having 2-3 wheels which can be transmit the power and motion from one shaft to another by means of shaft proper successive meshing arrangement. Okay. So for gears, so gears can be classified or gears can be defined by the 4 ways. पहिला मी सांगतो तुम्हाला. When according to shaft axis, when shaft axis is having parallel axis, जेव्हा शाफ्टचा ऍक्सिस पॅरलल असतो तो त्यामध्ये कुठले कुठले गिअर आपण वापरू शकतो. So there is a spur gear, there is a helical gear, डबल हेलिकल त्यालाच मी म्हणतो हेरिंज बोन पण म्हणतात. हेरिंज बोन. Then rack and pinion. Rack and pinion. Then internal gears. या सगळ्यांना will have to use parallel shaft axis. Always remember this. This is for parallel shaft axis. Correct? Why parallel? Because if the shaft axis is not parallel, this kind of the gear will not use. We are not able to use. Therefore, we'll have to classify the gears according to axis of the shaft. हे कळालं का रे? Yes, This sir. understood? Okay. So just write down block diagram. एका पेज वरच घ्या. ठीक आहे. हे सगळं झाल्यावर लिहून घ्या. पॅरलल शाफ्ट झालं. Then we'll have to write intersecting shaft axis. Intersecting shaft axis. जेव्हा shaft axis एकमेकाला intersect होतात. So which type of gear? Intersecting shaft चा कुठला होता? Bevel. Correct. Bevel gear. It comes under intersecting shaft axis. Then non-intersecting perpendicular shaft axis. Non-intersecting म्हणजे मेश न होणारे किंवा मीट न होणारे नॉन इंटरसेक्टिंग अँड परपेंडिक्युलर शाफ्ट ऍक्सिस. या टाइप मध्ये कुठला गिअर येतो सांगू शकाल का? वर्म गियर. वर्म गिअर. करेक्ट. करेक्ट. वर्म गिअर. वर्म गिअर. आणि लास्ट आहे नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन परपेंडिक्युलर ऍक्सिस. मी तर इथे शॉर्ट मध्ये लिहितो नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन परपेंडिक्युलर म्हणजे जे इंटरसेक्ट पण नाहीत आणि परपेंडिक्युलर पण नाहीये तर त्याच्या अंडर येतो स्पायरल गिअर. बरं का? स्पायरल गिअर. नाव सी आपल्या सिलेबसला काय आहे तर एक लक्षात घ्या. आपल्या सिलेबसचं पहिलं युनिट आहे स्पर गिअर, दुसरा आहे हेलिकल गिअर, तिसरा आहे बिवेल गिअर, चौथा आहे वॉर्म गिअर. दॅट्स इट. इथं 70% सिलेबस संपतो आपलं. लक्षात घ्या. सो म्हणजे आपल्याला शिकताना काय शिकायचंय? when the shaft axis is parallel we'll have to learn about the design of spur gear, helical gear. when the shaft axis is intersecting किंवा बिवेल ला इंटरसेक्टिंगच असतो. पॅरलल मध्ये बिवेल रन होत नाही बरं का. जर शाफ्ट ऍक्सिस पॅरलल असतील तर बिवेल गिअर हा रन होत नाही. बिकॉज यू कॅन सी आपण बिवेल गिअरचं बघितलं. इट हॅज हॅव्हिंग फ्रस्ट्रम लाईक स्ट्रक्चर. फ्रस्ट्रम म्हणजे काय? कोनिकल म्हणजे बॉटम साइडला जास्त थिकनेस आहे आणि वर जाईल तसं थिकनेस कमी होतं. दॅट वी कॉल्ड एज अ फ्रस्ट्रम लाईक स्ट्रक्चर. तर त्यामुळे बिवेल गिअर हा ऑलवेज इंटरसेक्टिंग शाफ्ट मध्येच यूज होतो. आणि चौथा आहे वर्म गिअर ज्याला आपण बघतो नॉन इंटरसेक्टिंग आपण त्याला क्रायटेरिया केलाय. तर असे हे तुमचे 4 युनिट आहेत. 5वा युनिट आहे बेरिंग. ठीक आहे. आणि 6वा युनिट आहे बेल्ट ड्राइव्ह. या पद्धतीने तुमचं सिलेबस डिझाईन केलेलं आहे.
तो आपण हे क्लासिफिकेशन बघितलं, क्रायटेरिया बघितलं, सिलेक्शन क्रायटेरिया. तर या पद्धतीने आपण पुढे जाणार आहोत. सो दिस इज जस्ट बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट. ब्लॉक डायग्राम व्यवस्थित काढा. तर मला शक्य झालं तेवढं मी काढले, तर मी तुम्हाला सांगतो. जस्ट राईट डाऊन. फर्स्ट गिअर्स, त्याच्यानंतर पहिला घ्या when shaft axis is parallel, याला बॉक्स करा. when shaft axis is parallel, पॅरलल शाफ्ट मध्ये कुठले असतात? स्पर गिअर, राईट डाऊन. हेलिकल गिअर, डबल हेलिकल किंवा त्याला आपण हेरेंज बोन गिअर म्हणू शकतो. हेरेंज बोन गिअर, रॅक अँड पिनियन, इंटरनल गिअर्स. डोंट वरी अबाउट दिस. आपण हे गिअर स्वतः काढणार आहोत बरं का, ड्रॉइंग करणार आहोत, त्यामुळे काही काळजी करायची गरज नाही, लक्षात राहील. पॅरलल शाफ्ट ऍक्सिस झाला. नंतर घ्या इंटरसेक्टिंग शाफ्ट ऍक्सिस. त्याच्यात बिबेल गिअर. we'll have to use bevel gear. Then non-intersecting perpendicular shaft axis. Worm. वर्म गिअरची खासियत मी तुम्हाला सांगतो, वेळ आले म्हणून. आता वर्म गिअर मध्ये डिफरन्स हा आहे ऍज कम्पेअर टू अदर गिअर्स. सो वर्म गिअर्स आर नॉट सर्क्युलर. त्याच्यातला एकच गिअर सर्क्युलर असतो आणि जो पिनियन आहे तो स्क्रू असतो बरं का, म्हणजे असा हा स्क्रू आहे, अशा टाईपचा स्क्रू असतो. ठीक आहे. म्हणून आणि बाकी जर सगळे बघितले तर त्यांना एक पिनियन आणि गिअर छोटा मोठा असा आहे. ठीक आहे. तर वर्म गिअर मध्ये तसं नसतं. देन नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन परपेंडिक्युलर, सिलेबसला नाहीये पण लिहून घ्या. नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन परपेंडिक्युलर स्पायरल गिअर्स. आता हे का नाही त्याचं पण रिझन मी सांगतो, कारण हा कॉम्प्लिकेटेड गिअर आहे. स्पायरल म्हणजे काय, याच्यात टीथ पण इन्क्लाइंड होतात, मी तुम्हाला दाखवतो पहिलं. तर त्यामुळे हे काय आपण घेत नाही किंवा जनरली वापरतच नाही आताच्या काळात. त्याची कॉस्टिंग फार जास्त आहे सगळ्या गिअर मध्ये. तो स्पायरल गिअर. ओके. हे क्लासिफिकेशन लिहिलं का बाळांनो? Have you written? व्यवस्थित लिहून द्या. झालं की सांगा मला. आणि एक लक्षात घ्या, DME 1 आणि DME 2 या गोष्टींची ओरल आहे यावेळी. तर जेव्हा केव्हा तुम्ही कॉलेजला याल तेव्हा DME 1 ची नोटबुक चेक केली जाणार आहे बरं का. आणि DME 2 जे की आता तुम्ही ऑफकोर्स आपला जो रूल आहे की प्रत्येक सब्जेक्टला नवीन नोटबुक विथ प्रॉपर हँड रायटिंग आणि सगळं व्यवस्थित, तर या गोष्टी पण आहेत. तर मोर्क आणि ओरल साठी आपण कन्सिडर करतोय. ठीक आहे. झालं का रे ब्लॉक डायग्राम? Yes, sir. ओके. नाव सी हियर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. आपण एक एक ड्रॉइंग काढू सो दॅट आपण फॅमिलियर राहू. हे बघा, हा चार्ट मी दिला. पॅरलल शाफ्ट ऍक्सिस असेल तर कुठले गिअर्स असतील, while intersecting which type of gear, while non intersecting which type of gear, and while non intersecting non perpendicular काय टाइपचे gear असतात. So we have seen this is spur gear. spur का straight teeth आहेत. हेलिकल गिअर इन्क्लाइन टीथ आहेत. मग किती अँगल असले पाहिजे? 0 to 23 डिग्री हेलिक्स. सो ते आपण बघू. परत डबल हेलिकल. सो डबल हेलिकल म्हणजे काय, 2 हेलिकल गिअर्स आर अटॅच्ड each other, so it will transfer double power as compared to helical, of course. Now internal gear. Internal gears are working when the rotations are same and teeths are, pinion चे teeth external असतात आणि gear चे teeth म्हणजे मोठ्या पार्टचे teeth internal असतात. So due to that meshing will occur. Now this is the rack and pinion. Generally you have seen, I think, in Tom theory of machine. Then bevel gear is perpendicular shaft axis. छोटा म्हणजे pinion, मोठा म्हणजे gear.
हा स्ट्रेट टीथ वाला आहे, हा स्पायरल वाला आहे. ठीक आहे, वेगवेगळ्या कंडिशन मध्ये आपण यूज करू शकतो. स्पायरल कधी यूज करायचा किंवा इन्क्लाइंड जे टीथ आहेत ते कधी यूज करायचे, वेन लोड इज मॅक्सिमम, ज्याच्यामुळे ब्रेकेज होऊ नये टीथचं. आणि गिअरचा सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक काय असेल, त्याचा एक टीथ ब्रेक झाला तर पूर्ण आपल्याला गिअर बदलायला लागतो बरं का. तर पिनियन माझा एक आहे आणि हे गिअर आहे, त्याच्यात पिनियनचा एक टीथ ब्रेक झाला, तसा रन नाही करू शकत आपण. पिनियन नवीन आणायचं, नवीन इन्स्टॉल करायचं आणि नवीन मेशिंग, ते सगळ्या गोष्टी. तर त्यामुळे हा सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक आहे. ठीक आहे, तर हे झालं बिवेल. नंतर आपण बघितलं वर्म, नॉन इंटरसेक्टिंग आहे. सो वर्म मध्ये ह्याला गिअर म्हणणार आहोत आपण. वी कॉल्ड ॲज अ गिअर, ॲज अ सर्क्युलर पोर्शन. आणि हा स्मॉलर आहे त्याला वर्म म्हणतो, पिनियन नाही म्हणत वर्म गिअर मध्ये, ह्याला वर्म म्हणतो. ठीक आहे, हा स्पायरल वर्म आहे. सो लाईकवाईज, सो ना वन बाय वन आपण बघू कुठं काय वापरतात कसं आहे. तो स्पर गिअर, यू कॅन सी इन टू व्हीलर गिअर बॉक्सेस. स्पर गिअर, मेशिंग पेअर, 2 स्टेज गिअर बॉक्स वापरला जातो. आता स्टेज म्हणजे काय, ह्या पण गोष्टी मी तुम्हाला वेळोवेळी सांगत जाईल. सिंगल स्टेज म्हणजे काय, मोटर कडून आरपीएम ट्रान्समिट होताना डायरेक्टली गिअरला जाते आणि ती डायरेक्ट आउटपुटला जाते. दॅट वी कॉल्ड एज अ सिंगल स्टेज गिअर. करेक्ट. 2 स्टेज म्हणजे काय, त्याला एक दुसरा एक नवीन शाफ्ट म्हणजे इंटरमिडिएट शाफ्ट, मिडल शाफ्ट येतो आणि नंतर आउटपुट शाफ्ट असतो, त्याला म्हणतात 2 स्टेज. म्हणजे साधी एक्झाम्पल बघायचं झालं तर आपल्या झीलच्या कॉर्नरला ते एक उसाच्या रसाचं दुकान आहे बघा. त्याच्यात जर तुम्ही बघितलं, सगळ्यांना माहिती आहे ते वाजत असतं सारखं, त्याला ते हे लावलेलं असतं आवाजाचं. तर तुम्ही जर केअरफुली बघितलं उसाचा ज्यूस पीत पीत, तर तिथं बघायचं की बाबा जेव्हा तो मोटर चालू करतो तेव्हा हाय स्पीड मोटर असते, 1 HP 1.5 HP ची मोटर असते. म्हणजे ज्याचं स्पेसिफिकेशन असं सांगते की ते 1440 RPM ने फिरणार आहे. करेक्ट. तर तो चालू करतो, पण आपण बघतो जिथं तो ऊसाचा रस आपण घेतो आणि तिथं तो ऊस पुश करतो किंवा प्रेस करतो, तिथं एकदम स्लो स्पीड असते. तो गिअरच असतो बरं का, पण एकदम स्लो स्पीड असतं. मग हे कसं काय झालं, मॅक्सिमम आरपीएम होतं इकडं मोटर स्टार्ट आणि एकदम इकडं आरपीएम कमी झाले, तर त्याला म्हणतात रिडक्शन गिअर बॉक्स. म्हणजे काय, जे काय आरपीएम मॅक्सिमम होते त्याला गिअर स्पेअर अरेंज केले आणि थ्रू दॅट वी हॅव रिड्यूस द आरपीएम. मग गिअर आरपीएम जर रिड्यूस करायचे असेल तर काय वापरणार मी, साईज ऑफ गिअर वाढत जाणार. त्यामुळे तुम्ही बघा त्या मशीन मध्ये पण की त्याची इनिशियल साईज, मोटरच्या जवळच्या गिअरची साईज ही मॅक्सिमम असते आणि जसं जसं तुम्ही खाली याल किंवा आउटपुटला याल तिथं गिअर साईज कमी असते. द रिझन इज दॅट विल हॅव टू रिड्यूस द आरपीएम. गिअर जर साईज जास्त असेल तर काय होईल, आरपीएम कमी होतील. म्हणजे जसं आपण म्हणलं 5:1 गिअर रेशो मीन्स व्हॉट, when the rotation of 1 from the gear side, then pinion will rotate 5 times. जर मी गिअर रेशो 1:1 घेतला म्हणजे काय, एक रोटेशन गिअर फिरला तेव्हा पिनियन पण एकच फिरणार. तर त्या पद्धतीने ते डिझाईन केलं असतं. ठीक आहे, युट्यूबवर बघू शकता, गुगलवर सर्च करू शकता. आता जर बाहेर फिरू शकत नसाल तर ह्याच्यातलं मला एवढंच सांगायचं, ती जी सिस्टीम आहे ना ती आपण डिझाईन करणार आहोत. दॅट्स इट. आणि तेच 2 व्हीलर मध्ये होतं, तेच 4 व्हीलर मध्ये होतं, कुठल्याही गिअर बॉक्स मध्ये तेच. सो विल हॅव टू रिड्यूस द आरपीएम, त्याला गिअर रिडक्शन म्हणतात. काय काय केसमध्ये आरपीएम वाढतात त्याला म्हणतात इन्क्रीज आरपीएम गिअर बॉक्स. ठीक आहे, सो मोर आरपीएम गिअर बॉक्स ऑल्सो वी कॉल्ड. क्लिअर. सो दिस इज अबाउट द स्क्वेअर गिअर. मग या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहिती, पॅडल कुठं असतो, क्लच कुठं असतो, स्टार्टर कसा असणार, काउंटर शाफ्ट असणार का नाही, चेन ड्राईव्ह कुठं असतो, तिथून पॉवर कशी ट्रान्सफर केली अँड सो ऑन. ठीक आहे, तर आपण पर्पज आहे स्पर गिअर, त्याचा युसेज 2 व्हीलर मध्ये युज होतो किंवा कुठल्याही गिअर बॉक्स मध्ये युज होतो. ठीक आहे, नेक्स्ट दिस इज हेलिकल. मग डिफरन्स काय आहे, बेसिक स्पर गिअर आहे पॅरलल शाफ्ट ऍक्सेस मध्ये. ऍक्च्युली तुमचा बेसिक क्वेश्चन हा पाहिजे मला की सर तुम्ही म्हणताय पॅरलल शाफ्ट ऍक्सेस आहे, स्पर गिअर ऑल्सो, हेलिकल, हेरेंज बोन, हे एवढे गिअर कशाला घ्यायचे, एक कुठला तर घेऊ आणि आपण निवांत राहू ना. तर तसं नाहीये. द पर्पज इज डिफरंट फॉर एव्हरी गिअर. द पर्पज इज अकॉर्डिंग टू condition. Suppose in case of the spur gear I told you there is a straight teeth and due to that the noise and vibrations are created. बरं का, जेव्हा हे वर्क होतं तेव्हा नॉइज आणि व्हायब्रेशन या गोष्टी वाढतात. बिकॉज ऑफ दॅट टीथ फेल्युअर विल ऑकर. So to avoid that we'll have to use helical gear. So it is having helix angle, inclined helix angle असतो.
इन्क्लाइंड हेलिक्स अँगल काय करतो, इट इज मेंटेन द एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट. आय होप यू लर्न अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट अँड लाईन ऑफ कॉन्टॅक्ट. साधं एक्झाम्पल, पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजे आपण नोटबुकवर पेन लिहितो, ती झाले पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट, तो पेन नोटबुकवर ठेवला आणि सरळ आपण सिलेंडर सारखं फिरवला, दॅट विल बी द एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट. तर हा मेजर डिफरन्स स्पर आणि हेलिकल गिअर मध्ये आहे. म्हणून एफिशियन्सी हेलिकलची जास्त असते. किती जास्त असते सांगतो. पर गिअर इफिशियन्सी इट हॅज हॅव्हिंग मॅक्सिमम अप टू 90%, बट in case of the helical gear it will range up to 90 to 95% because of this condition, helix angle. Clear? समजलं का हे? Yes, sir. Okay, now this is the system, automatic transmission automobile system आपण दाखवलं इथं. हेलिकल गिअर यूज होतो. आता तो पुढचा पार्ट आहे. खरंच ऑटोमोबाईल मध्ये फक्त हेलिकल यूज होतो का फक्त स्पर गिअर यूज होतो? नाही. So there will be the condition. त्या कंडिशन मी पुढे येईल तशा तुम्हाला सांगायचंय. तो हेलिकल हा सगळ्यात बेस्ट इफिशियन्सी पॉइंट ऑफ व्ह्यू असं आपण आता तरी म्हणू शकतो इथपर्यंत शिकल्यापर्यंत. नाव डबल हेलिकल. डबल हेलिकल ऍप्लिकेशन दिले बघा मी. रिडक्शन इन गिअर बॉक्स इन सिमेंट मिल. रिडक्शन म्हणजे काय, आरपीएम आपण कमी करतो आणि त्याच्या थ्रू जे काही वर्क होतं. सो डबल हेलिकल ऑफकोर्स डबल पॉवर विल ट्रान्समिट आणि याची लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी सगळ्यात जास्त असते. क्लिअर? आता ह्याच्यात हँडचा रोल असतो बरं का. तुम्ही टीथ मध्ये शिकला असेल इथे हेलिकल मध्ये पण लेफ्ट हँड थ्रेड आणि राईट हँड थ्रेड असं असतं. सो जर पिनियन इज ऑफ राईट हँड थ्रेड तर गिअर हा कायम लेफ्ट हँड असतो, ऑपोजिट असतो. आरपीएम पण ऑपोजिट असतात, सॉरी रोटेशन्स आर ऑल्सो ऑपोजिट. हे क्लिअर ठेवायचं. डबल हेलिकल गिअर मध्ये पण सेमच आहे. नंतर इंटरनल मध्ये आपण बघितलं इट हॅज हॅव्हिंग इंटरनल टीथ अँड इट विल मेश विथ सेम रोटेशन. देन रॅक अँड पिनियन. जनरली लेथ मशीन मध्ये आपण बघितलं बघा रॅक अँड पिनियन. आपण ते कॅरेज मूव्ह करतो, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, करेक्ट. तर त्या गोष्टी मूव्ह करताना जे काही युसेज होतं त्याला रॅक अँड पिनियन. आता काही काही गोष्टीमध्ये हेलिकल रॅक अँड पिनियन पण असतं. हे जनरली वापरलं जात नाहीये बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट, कारण मॅन्युफॅक्चरिंग याचं लेंथी आहे. लेंथी म्हणजे काय, टाइम कन्झ्युमिंग आहे. क्लिअर? देन दिस इज ऑल्सो रेडियल ड्रिलिंग मशीन. रॅक अँड पिनियनचं एक्झाम्पल आहे. आपण मिलिंग मशीन लिफ्ट करतो, एक ऍडजस्ट करतो हाईटवर, तर त्या केसमध्ये पण रॅक अँड पिनियन वी कॅन यूज. बेवेल गिअर, ऑफकोर्स बेवेल्स आर हॅव्हिंग परपेंडिक्युलर शाफ्ट ऍक्सिस. स्ट्रेट टीथ असतात किंवा इन्क्लाइंड पण असतात. इन्क्लाइंड का असतात तर हेलिकलचंच नेचर म्हणजे स्ट्रेंथ जास्त असते किंवा एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट प्रॉपर होतो म्हणून. इन केस ऑफ द वर्म गिअर इट इज नॉन इंटरसेक्टिंग. सगळ्या ज्या हेवी लोड कंडिशनच्या गोष्टी आहेत ज्याला गिअर्स वापरायचे आणि हेवी गोष्टी आपल्याला मूव्ह करायच्या एका पॉइंटवरून दुसऱ्या किंवा ट्रान्समिट मोशन, इन दॅट केस ओनली वर्म गिअर इज युज्ड. वर्म गिअरचा पहिला ऍडव्हान्टेज असेल इट कॅन ट्रान्समिट मोर पॉवर, इट हॅज हॅव्हिंग मोर स्ट्रेंथ. आणि पहिला सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक असेल इट हॅज हॅव्हिंग मोर गिअर रेशो. मग गिअर रेशो जास्त असल्यामुळे याची साईज जास्त, साईज जास्त असल्यामुळे याला स्पेसचं लिमिट काही नसतं, याचं वेट जास्त असतं. तो जनरली आता बघा मी एक्झाम्पल दिले क्रेन, जे आपण इंडस्ट्रीत क्रेन वापरतो लेफ्ट साइड कडून राईट साइड किंवा पिक अँड प्लेस साठी ज्या क्रेन वापरल्या जातात त्या सगळ्याला आपल्याला वर्म गिअर यूज करायला लागतात. जर मी स्पर गिअर यूज केला चालतो पण तो जास्त काळ थांबणार नाही, कळते, तो ब्रेक होणार. देअरफोर नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन परपेंडिक्युलर वर्म गिअर आपण, सॉरी नॉन इंटरसेक्टिंग परपेंडिक्युलर शाफ्ट ऍक्सिस आपण यूज करतो. दिस इज फॉर वर्म गिअर. तर हे झालं ओव्हरऑल स्ट्रक्चर विथ देअर ऍप्लिकेशन ऑफ द गिअर. हे सिलेबसला नाहीये, दिस इज फॉर आर अंडरस्टँडिंग. ठीक आहे, चलो वन बाय वन आपण चालू करू. राईट डाऊन. पॅरलल शाफ्ट ऍक्सिस गिअर्स. पॅरलल शाफ्ट ऍक्सिस गिअर्स. पॅरलल शाफ्ट ऍक्सिस गिअर्स. सो पॅरलल मध्ये पहिला आपण लिहिलंय स्पर गिअर. सो राईट डाऊन स्पर गिअर. स्पर गिअर. ठीक आहे, जास्त सांगायची गरज नाही. स्ट्रेट टीथ असतात, इथं पिनियन दाखवलंय, इथं गिअर दाखवलंय, याचे टीथ स्ट्रेट आहेत, याचा पिनियनचा शाफ्ट इथं आहे, साइड व्ह्यू मध्ये दाखवलाय गिअरचा शाफ्ट इथं आहे. दॅट्स इट. ठीक आहे, हा मेश झाला या पद्धतीने. आता मी इथं एक अॅनिमेशन दाखवलंय पण ते आपल्याला तर रन होत नाही बरं का स्क्रीनवर, पण ठीक आहे. म्हणजे रेड कलर इज गिअर अँड
आय थिंक समवॉट गोल्डन कलर इज पिनियन. तो 2 शाफ्ट असतात. ते शाफ्ट एकमेकाला पॅरलल आहेत. ग्रीन ॲज वेल ॲज येलो. यू कॅन सी. दॅट्स वाय इट कम्स अंडर पॅरलल शाफ्ट ॲक्सेस. इथं आपण बम गिअर वापरू शकत नाही किंवा बिवेल गिअर वापरू शकत नाही. हे सगळ्यात महत्वाचं. ठीक आहे. अजून थोडं झूम केलं तर तुम्हाला कळेल गिअर्स मध्ये रेड कलरचा गिअर बघा. थोडं झूम करतो माझे. आणि इथं होल्स आहेत. सिमेट्री आहे. होल्स काय तर मटेरियल इथलं काढले. का मटेरियल काढले? बिकॉज वेट रिडक्शन. गिअर हे पूर्ण सॉलिड असतं बरं का. हॉलो गिअर कुठलाच नसतो. तो त्यामुळं त्याचं वेटेज जे काही वेट आहे ते जास्त असतं. सो विल हॅव टू रिड्यूस. तर त्याच्यासाठी सिमेट्री वापरली जाते. 4 क्वाड्रंट मधले जे काही मटेरियल रिमूव्ह कराल ते इक्वली फॉर 4 क्वाड्रंट. देन इट विल रिड्यूस द वेट. आणि मग ते फ्लेक्झिबल होऊ शकतात वेट नुसार बरं का. या पद्धतीने आहे. सो यू कॅन ड्रॉ दिस 2D डायग्राम. स्पर गिअर त्याच्यात आरपीएम पण मी दाखवले. क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज जे काय असेल ते. पिनियन कुठला गिअर कुठला हे पण लिहिलंय. तर ही फक्त डायग्राम ड्रॉ करा आणि डायग्राम झाली की मला सांगा. प्लीज व्यवस्थित दाखवा रोटेशन. झालं का रे? Have you drawn this?
Ritvik, Athar, Ishwanku, have you drawn this? Yes, sir. This is parallel. Yes. Take your own time. चला हे बघा, इथून पुढे सेशन रेकॉर्ड होत जातील आणि तुमच्या टीमच्या लॉग इन वर ते अपलोड केले जातील रिस्पेक्टिव्ह फॅकल्टी थ्रू. डोंट वरी अबाउट दॅट अँड ऍज पर द सिच्युएशन विल हॅव टू वर्क. गव्हर्नमेंट रूल प्रमाणे 28 तारखेपर्यंत त्यांनी ऑनलाईन सांगितलं आहे. सो विल हॅव टू फॉलो दॅट. पुढे काय होते आपल्याला माहित नाही, बट ऍज पर द कंडिशन विल हॅव टू मॅनेज आवर साइड. ठीक आहे, त्यामुळे अभ्यास करत चला. कारण बरेच जण आता आमच्याकडे मिनी प्रोजेक्ट चालू आहेत बरं का. बरीच मुलं डायरेक्ट सेकंड इयरची किंवा फर्स्ट इयरची आता आलेली हे वेट करतात लॉकडाऊन कधी पडेल, म्हणजे कशाला कॉलेजला जाऊ. तर अशा गोष्टी काही विचारात आणायच्या नाहीत. ज्या आहे सिच्युएशन त्यानुसार आपण खेळू. ठीक आहे, झाले का डायग्राम? So related to this advantage, limitation आणि ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या आपण प्रत्येकच्या रिस्पेक्टिव्ह चॅप्टर मध्ये वी आर गोइंग टू लर्न. सो आता इथे लिहायची गरज नाही. इथं फक्त इंडिकेशन एवढंच लक्षात घ्या तुम्ही की गिअर पेअर मध्ये एक पेनियन असतो. वन इज गिअर, इट इज हॅव्हिंग बोथ इज हॅव्हिंग अपोजिट रोटेशन्स, बोथ इज हॅव्हिंग की वे अँड बोथ आर सिच्युएटेड ऑन अ शाफ्ट. शाफ्ट वर ते बसतात की वे थ्रू, करेक्ट. आणि इट इज हॅव्हिंग स्ट्रेट टीथ. दॅट्स इट. हे त्याचं मेजर फीचर्स आहेत. सेकंड गिअर हेलिकल गिअर, पॅरलल शाफ्ट ऍक्सिस मधला सेकंड गिअर हेलिकल गिअर. 3D व्ह्यू दाखवलाय. लेफ्ट हँड जर पिनियन असेल तर राईट हँड गिअर असतो. तर लेफ्ट हँड म्हणजे काय, राईट कडून लेफ्ट कडे जाणारा टीथ म्हणजे लेफ्ट हँड म्हणतात, आणि लेफ्ट कडून राईट कडे त्याला म्हणतात राईट हँड. सो तुम्ही असं लक्षात ठेवू शकता. म्हणून इथं मी साइड व्ह्यू मध्ये बघा, हा लेफ्ट हँड टीथ आहे. लेफ्ट कडून राईट कडून लेफ्ट कडे गेला, हा दाखवलाय. याला अपोजिट इकडे दाखवलंय, तरच मॅचिंग होईल. और वाईस वर्सा. वरचा जर राईट हँड टीथ असेल तर गिअरचा तुमचा लेफ्ट हँड टीथ येईल. सो ड्रॉ दिस केअरफुली. याच्यात पण इम्पॉर्टंट तेच, गिअर मोठा, पिनियन छोटा, आरपीएम्स आर ऑपोजिट, हँड्स आर डिफरंट. दॅट्स इट. So just draw 2D हेलिकल गिअर. ड्रॉ करण्याचा पण हेतू आहे. पुढे आपण डिझाईन करतो तेव्हा या गोष्टी ड्रॉ करायला लागतात आणि त्या कमी वेळात करायला लागतात, म्हणून आपण हे ड्रॉ करतोय ऍक्च्युली. मेनी टाइम दे हॅव आस्क्ड क्लासिफाय और क्लासिफिकेशन, राईट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ गिअर्स. त्याच्यात तुम्हाला ती ब्लॉक डायग्राम काढली पाहिजे आणि याच्यातले प्रत्येकातले एक एक गिअर ड्रॉ करून त्याचं ऍडव्हान्टेज लिमिटेशन लिहिणं अपेक्षित आहे. हेलिकल गिअर अंडर पॅरलल शाफ्ट ऍक्सिस. आणि लक्ष अटेंडन्स वर लक्ष द्या बरं का. मी तुम्हाला यू विल हॅव टू अटेंड द सेशन केअरफुली आणि रिग्रेस फॉलोअप चालू आहे बरं का.
HOD असतील, क्लास टीचर असतील आणि GFM असतील, या सगळ्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू न तुम्ही बघत असाल रोज तुम्हाला कॉल येतात, एक्झाम फॉर्म भरलायस का बाबा, EBC स्कॉलरशिप जे काय असेल त्याचं भरलेस का, कळते फी स्ट्रक्चर काय आहे ते केलेस का. तर या कॉल येण्याचं मागचं हे आहे की रिग्रस फॉलोअप आहे. प्रत्येक लेक्चरचं अटेंडन्स हा चेक केला जातो HOD थ्रू. आपल्या ग्रुपमध्ये HOD पण आहेत, ते विजिट करतायत मध्ये आधी कुठल्याही लेक्चरला. तो तुमचा अटेंडन्स मेंटेन ठेवा, ठीक आहे. जरी आता तुम्ही घरी असाल काय असाल पण अटेंड करत चला. आणि तुमचे जे काय आहे, समजा बाहेर चाललोय, कोणाचं लग्न आहे काय आहे, शक्यतो बाहेर जायचं टाळा. आणि जर काही इमर्जन्सी असेल तर तो मेसेज पास करा तुमच्या सब्जेक्ट टीचरला आणि तुमच्या क्लास टीचरला, GFM ला. आणि त्यांना माहित असणं गरजेचं आहे हा मुलगा बाबा आज नव्हता. नंतर मग आम्हाला विचारलं तर आम्ही तुम्हाला कॉल करत बसायचं, म्हणजे ते काही बरोबर नाही बरं का. त्यामुळं सगळं जे काय असेल प्रॉपर इन्फॉर्म करून जाऊ दे आणि तुमच्या ग्रुपवर रिप्लाय करत चला. आता A3 बॅच माझ्याकडे आहे, रिप्लाय करते, काहीच प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे त्यांना मला कॉल पण करायला लागत नाही. जे काही इनपुट्स मला पाहिजे किंवा HOD पाहिजेत तसे मी टाकतो, त्या पद्धतीने तुमचे आन्सर येतात. काम लवकर होतं, वेळ वाचतो आणि ते टाइम वेस्ट होत नाही. या सगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे इन्फॉर्म करत चला आणि ही हॅबिट लावा. उद्या तुम्ही जॉब मध्ये कुठं बाहेर कंपनीत किंवा एंटरप्रेनर होणार, त्या केसमध्ये या गोष्टी बघणार. तर या बघता यासाठी आपण पहिला आत्मसात केलेला करणे महत्वाचं आहे. ठीक आहे, झालं काय? हेलिकल गिअर झाली का डायग्राम? सांगा मला बाळानो, पुढे जायचंय कसं आहे? येस और नो झाले की नाही? अनिकेत झाले सर. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट. सो दिस इज अबाउट द लेफ्ट हँड अँड राईट हँड, की बाबा टीथ कसे जज करायचे, लेफ्ट हँड म्हणजे कुठला, राईट हँड कुठला, आपण बघितलंच हेलिकल गिअर मध्ये. तो हे काही ड्रॉ करायची काही गरज नाही, आपल्याला एवढं येत असेल असं मी अपेक्षा करतो. ज्यांना वाटते त्यांनी स्क्रीनशॉट घ्यावा. चलो नेक्स्ट, पॅरल शाफ्ट, डबल हेलिकल गिअर. दोनदा हेलिकल गिअर काढायचा, पण ह्याच्यात लक्षात ठेवायचं, इफ लेफ्ट हँड टीथ ऑन अ पिनियन, तर डबल हेलिकल म्हणजे दोनदा हेलिकल गिअर, तर त्याचा दुसरा जो हेलिकल पिनियन असेल त्याचा राईट हँड टीथ असतो. बघा इथे दिलंय लेफ्ट हँड राईट हँड, तरच मेश होईल. आणि इथं पण तसंच लेफ्ट हँड राईट हँड. आणि याचा 3D व्ह्यू आपण इथं बघितलेला बघा. डबल हेलिकल कुठे केला, दिस वन. सी इट हॅज टू मेश लेफ्ट राईट ऑपोजिट मध्ये, तरच ते मेशिंग होईल. तर दॅट इज इम्पॉर्टंट. सो डबल हेलिकल आहे ते हेलिकल गिअर ड्रॉ करा, त्याला फक्त एक अजून एक हेलिकल साइड व्ह्यू मध्ये जोडा. आणि हँड याच्यात सगळ्यात महत्वाचं रोटेशन ऑफ पिनियन अँड गिअर ऍज वेल एज लेफ्ट हँड राईट हँड थ्रेड्स, दॅट इज इम्पॉर्टंट. बेसिक आजच्या लेक्चरचं आपण बऱ्यापैकी बघितलंय, फक्त ड्रॉइंग राहिले बरं का. त्या ड्रॉइंग आपण करतोय. डबल हेलिकल त्यालाच आपण हेरिंज बोन गिअर म्हणतो. अपोजिट हँड्स मेश करतात म्हणून अपोजिट हँड असतो.
चेक करा व्यवस्थित. चालू करे. हो ठीक आहे. डबल हेलिकल कॉमन आहे, ऍड करू शकता. नेक्स्ट राईट डाऊन. या डायग्राम मध्ये आपण वेळ घालवायला नको पुढच्या लेक्चरला, म्हणून मी आता एंडला दिले. नेक्स्ट रॅक अँड पिनियन इंटरनल गिअर ड्रॉ करा डायरेक्ट. रॅक अँड पिनियन इंटरनल गिअर. हॅलो रॅक. सर. हा बोल बोल. स्क्रीन डबल हेलिकलची आहे दिसते. एक मिनिट. परत एकदा share करतो. चेक कर आता. हो आता दिसते. डबल हेलिकल रॅक अँड पिनियन.
बघा, चेक करा. झालं असलं तर मला सांगा. Or rack and pinion and internal. So I'll move to next slide. Intersecting shaft axis, bevelger. Intersecting shaft axis. What is bevelger? You just draw a 2D diagram. Bevelger. Over.